Hello all, welcome back to Andhra Pradesh Regional Current Affairs. In this video, we are going to learn what is happening in Andhra Pradesh, especially the current affairs related to Andhra Pradesh Group 1 examination and Group 2 examination. In this video, we are going to discuss the key articles, especially in the mains perspective, how the mains questions are going to come in the upcoming Group 1 examination, and what are the previous year questions this competitive examination bodies such as APPSC and UPSC asks on these articles. So in this video we are going to discuss custodial death in Vijayawada that was happened on Sri Krishna in Vijayawada. The custodial torture was done by CI Nagaraju. Okay, CI Nagaraju is the police officer who was accused of custodial torture and killed murdered brutally and hidden his body. So we'll discuss what is the issue. And the next article we are going to discuss here is Rottela Panduga. So what is Rottela Panduga? It happens in Nellore actually. రొట్టెల పండుగ నెల్లూరులో జరుగుతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ యాక్చువల్లీ? అసలు రొట్టెల పండుగ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? గంగా జమున తెహజీబ్ హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గానిక్ సెక్యులరిజం, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఆర్గానిక్ సెక్యులరిజం, ఇండియాలో యాక్చువల్లీ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది ఉంటుంది, బై నేచర్ ఉంటుంది. కానీ అలాంటి యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీలో ఈ రొట్టెల పండుగ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్, లైక్ హౌ హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ సెలబ్రేట్ దిస్ ఫెస్టివల్. విల్ డిస్కస్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ నెల్లూరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ 3 to 4 days. Around 10 to 15 lakh devotees travels to this festival. No, one of the significant festival we'll discuss in the next article, in the next few minutes. Next, Andhra Pradesh signs an MOU. What is MOU? Memorandum of Understanding with BNG, the Bangalore-based startup Airbond. Andhra Pradesh Drone Corporation place Airbond place Government of AP. మూడు ఒక MOU చేసుకున్నాయి విత్ బెంగళూరు బేస్డ్ స్టార్టప్ ఎయిర్బాండ్ ఆన్ డ్రోన్ డెవలప్మెంట్, డ్రోన్ టెక్నాలజీ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్, మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్. దిస్ మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్ విచ్ ఇస్ ఎ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ like brought by Indian Red Cross Society in cooperation with the Rural Electrification Corporation. వాళ్ళ CSR funds తోని in association with Red Cross Society తో they have brought మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్. And the one of the key article, last one and key article is Andhra Pradesh to develop India's first space city. So what is space city here? The space city is not something like the city we build in the space. That's not the space city. What is IT city? What is IT corridor? What is tech corridor? What is tech city? It is a place, it is a unit, or it is a land, certain land, a piece of land where all software companies exist, all IT companies exist. That's how we used to call them as tech parks, the IT parks. In the same way, Andhra Pradesh is going to build space city. So what is space city here? ఈ స్పేస్ సిటీలో, ఈ సర్టెన్ ల్యాండ్ ఫామ్లో ఆల్ స్పేస్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్, రాకెట్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, లాంచ్ వెహికల్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీస్, ఆల్ ది స్పేస్ రిలేటెడ్ activities and space related companies will be given one space that is known as space city. So these 5 articles we are going to discuss in the next few slides. Okay, yes. So custodial death in Andhra Pradesh Vijayawada. See, custodial death ఏంటంటే, see, in India we have certain criminal justice system. What is criminal justice system? ఒక వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ఒక క్రైమ్ అనేది ఒక లొకాలిటీలో జరిగితే ఆ వ్యవస్థ ఆ క్రైమ్ని ఎలా నిర్మూలిస్తుంది, ఆ క్రైమ్ని ఎలా సవరిస్తుంది, హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ద క్రైమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేసు జరిగింది, ఓకే,
కంప్లైంట్ వస్తుంది పోలీస్ వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ కేసు పైన ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తారు. ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, వాట్ దే విల్ డూ, అగైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయాక దే విల్ అరెస్ట్. They will arrest an accused. Here they follow the principle of natural justice. Now, unless a person is proven guilty in the court of law, he was an innocent. Okay, వీళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు, అక్యూజ్డ్ని అరెస్ట్ చేసి అగైన్ ఒక ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తారు. ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసి ప్రాసిక్యూటర్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ట్రయల్ కోర్ట్. ఓకే, ట్రయల్ కోర్ట్. ఆఫ్టర్ ట్రయల్ కోర్ట్ will decide whether he committed the crime or not, whether he is convicted or acquittal అన్నది will be decided by the court of law. Then finally ఎన్ని వాళ్ళని రిలీజ్ చేయాలా లేకపోతే ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలా అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆల్ ది స్టెప్స్ నోన్ యాజ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఫ్యూ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ పోలీస్ షుడ్ ఫాలో. వన్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, రూల్ ఆఫ్ లా, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఇలాంటి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పోలీస్ షుడ్ ఫాలో. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవ్వకుండా, ఎప్పుడైతే ఒక ఫెయిర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, ఒక ఫెయిర్ ప్రాసెస్లో ఫెయిర్ ప్రొసీజర్గా లా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఆర్బిట్రరీ అరెస్టులు చేసుకొని వాళ్ళకి నచ్చినట్టు డీటైన్ చేసి వాళ్ళు హింసాత్మకంగా వాళ్ళని వాళ్ళే ఒక జ్యుడిషియరీ మాదిరి వాళ్ళ అక్యూజ్డ్ పైన విత్ వేరియస్ రీజన్స్, పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంటే కానీ ఇంకేదైనా ఇన్వాల్వ్మెంటే కానీ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని టార్చర్ చేసి వాళ్ళు తప్పు చేయకపోయినా తప్పు చేశారని ఒప్పించి దెన్ దే విల్ బి అరెస్టెడ్ అండ్ దే విల్ పుట్ ఇన్ ద జైల్ అండ్ దే విల్ పుట్ ఇన్ ద బార్స్, బిహైండ్ బార్స్. ఫైనల్లీ ఆ టార్చర్ని తట్టుకోలేక దే విల్ బి డెడ్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కస్టోడియల్ టార్చర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్ వై custodial tortures is happening, why custodial deaths are happening. In fact, if you observe, National Human Rights Commission చెప్పింది around 2500 every year they'll going to witness complaints 2500 judicial torture cases. judicial custody లో ఉన్నప్పుడు టార్చర్ అనుభవించిన కేసులు ఉన్నాయి. అరౌండ్ 500 to 600 పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పోలీస్ కస్టడీ అండ్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ. యూ నో ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఇన్ పాలిటీ, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దేర్. హియర్ ఓకే, ఆ ప్రాపర్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో వాటిని ఫాలో అవ్వకుండా ఆర్బిట్రరీగా అరెస్ట్ చేయడమే ఇట్స్ ఎ కస్టోడియల్ డెత్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కస్టోడియల్ డెత్. ఇక్కడ ఏమైంది, విజయవాడలో శ్రీకృష్ణ అనేవాడిని అరెస్ట్ చేసి ఆ సిఐ నాగరాజు చాలా టార్చర్ చేశాడు అనమాట. హిస్ నేమ్ ఇస్ గాడి సాయి కృష్ణ, ఏ 25 years old man, resident of Vijayawada, allegedly died in police custody. He was reportedly arrested in May 2026 and executed on pending non-bailable warrants in earlier criminal cases. ఎప్పుడు క్రిమినల్ కేసెస్ తీసుకుంటే he was arrested now. అరెస్టెడ్ చేశారు, అతన్ని టార్చర్ చేశారు, చంపేశారు. హిస్ బాడీ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. తర్వాత గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ అయ్యి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ వేసింది. సిట్లో సిఐ నాగరాజును అబ్స్కాండ్ అయ్యారు, అతను పట్టుకొచ్చారు. అగైన్ నౌ ఈజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు ప్రూవ్. ఓకే, హిస్ ఫ్యామిలీ అలీజ్ దట్ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ అండ్ కస్టోడియల్ టార్చర్ అండ్ డెత్. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఎ సిట్. Its CI was suspended and arrested in the pending investigation. Here we have to understand in a main perspective, constitutional and legal perspective and the fundamental rights involved. అసలు ఏం జరుగుతుంది, అసలు కస్టోడియల్ టార్చర్ వల్ల వాట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ హ్యావ్ బీన్ వైలేటింగ్. ఓకే, హౌ అండ్ citizens' fundamental rights are getting violated because of custodial torture. We have to understand Article 20 Clause 3. ఏం చెప్తుంది Article 20 Clause 3? No accused can be compelled to confess or become a witness against themselves. Right against self-discrimination, self-incrimination, protection against self-incrimination. తన కేసులో తనని తాను అగెనిస్ట్గా ప్రూఫ్ చూపించుకునేలా ఫోర్స్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ అగేన్స్ట్ సెల్ఫ్, దట్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు బి సైలెంట్. లెట్ దెమ్ గ్యాదర్ ద ఎవిడెన్స్, లెట్ దెమ్ ప్రూవ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ద రాంగ్, బికాస్ ద పోలీస్ హ్యాస్ అరెస్టెడ్ హిమ్. That police should
prove that he is a guilty. Okay, he has done the crime. The police, it's a duty of the police to prove that he has done the crime. Not like accused తన క్రైమ్ చేసిన తనకు తాను అగెనిస్ట్గా ఎందుకు చెప్పుకోవాలి? ఇలా చెప్పించే ప్రాసెస్లో అట్లని కొట్టి వాళ్ళని టార్చర్ చేసి ఫైనల్లీ వాళ్ళతో కన్ఫెస్ చేపిస్తారనమాట. డియర్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ రాంగ్ థింగ్ అని అబద్ధపూరితంగా చేపిస్తారనమాట. సో బట్ ఇట్ ఈస్ అ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. The Constitution has provided that to be silent in the investigation process. Torture to obtain a confession would violate this constitutional safeguard. అతని టార్చర్ చేసి మీరు ఏదైతే కన్ఫెషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో it violates constitutional safeguard. Next, Article 21. What Article 21 says? No person shall be deprived of his life except procedure established by law. ఏ పర్సన్ అయినా cannot be deprived of his life. Either a state or an other person or a resident or an individual, వేరే పర్సన్ యొక్క లైఫ్ తీసుకోవడం is criminal, curtailed under Article 21 except procedure established by law. State can take the life of a man, life of a citizen only under the strict procedure established by law. అంతే. కానీ మీరు ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఫాలో అవ్వకుండా you have arbitrarily arrested one person, you have criminally tortured him, you have violated the law, you have violated the rule of law, you have violated the principle of natural justice, you have violated the basic structure of the Constitution, where judiciary is the final interpreter of any crime, whether he has done the crime or whether he has not done the crime, whether he is a convicted or whether he is an acquittal. It is the job of a judiciary to decide. Who is police to do that? So, except procedure established by law, no person shall be deprived of his life. Under if somebody is going under custodial torture, they are violating Article 20 Clause 3 and 21 Article 21. So, it has to be understood in Main's perspective, and we have to put these points: Article 20 Clause 3 and Article 21. Next, even an accused has the right to life, dignity, and protection from custodial violence. See, the principle. What principle of natural justice says? A person, an accused, is innocent until he was proven guilty by the court of law. Okay, మీరు అతను ఫైనల్లీ కోర్ట్ అతన్ని శిక్షించే వరకు you have no right to call him as a criminal. So he deserves right to life, he deserves to have the dignity, protection from custodial violence. Next, Article 21. See, Article 22 has given few protection against arbitrary attentions. What? Arrest. What? Right to know grounds of arrest. అసలు ఏంది? What are the grounds you are arresting me? See, for example, the police is there. Okay, పోలీసు ఒక పొలిటీషియన్ ఉన్నాడు. పొలిటీషియన్ ఏ, పొలిటీషియన్ బి. పొలిటీషియన్ ఏ ఇప్పుడు రూలింగ్లో ఉన్నాడు, పొలిటీషియన్ బి అపోజిషన్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే సిస్టమ్ ఇలా చేతిలో ఉంది. ఈ పోలీస్ వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇస్తారు. ఈ పోలీస్ విల్ గో ఆర్బిట్రరీ టు ద బి హోమ్, అపోజిషన్స్ హోమ్, అండ్ అరెస్ట్ చేస్తారు. వీళ్ళు అరెస్ట్ చేసి ఈ ఆస్క్ ఇతనికి ఈ అపోజిషన్లో ఎవరైతే ఆర్బిట్రరీగా అరెస్ట్ చేయబడుతున్నారో దట్ పర్సన్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ రైట్, ప్రొటెక్షన్స్ అండర్ Article 22, రైట్ టు నో గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్. ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ యు ఆర్ అరెస్టింగ్ మీ? గివ్ మీ ద నోటీస్, గివ్ మీ ద వాట్ క్రైమ్ హ్యాస్ డన్, గివ్ మీ ద నోటీస్, షో మీ ద ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ అరెస్ట్ మీ. గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ చెప్పు నాకు అన్నది అండర్ Article 22. ఏదైతే డీటైన్ అవ్వబోతున్న పర్సన్ ఉన్నాడో హీ హ్యాస్ ద రైట్, హీ హ్యాస్ ద అథారిటీ, హీ హ్యాస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ Article 22. నెక్స్ట్, రైట్ టు లీగల్ కౌన్సిల్. ఎవరు అరెస్ట్ అయ్యబడ్డా కూడా అతనికి లీగల్ కౌన్సిల్ని యాక్సెస్ ఇవ్వడం అన్నది ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇఫ్ ఐ గెట్ అరెస్టెడ్, obviously I should not be prohibited from right to have access to my legal counsel. I should enable to have access to my legal counsel, my lawyer, my advocate, so that I can defend that I have done no crime. So that right to legal counsel is also comes under Article 22. Next, must be produced before magistrate within 24 hours. If you arrested me, you should produce me before the court of law, before the honorable judge, before the court of law. You have to produce me within the 24 hours. Okay. Next, remember these things. In custodial torture case, the system, the police is violating, you are infringing your Article 20 Clause 3, your Article 21 and Article 22. Next, what are challenges, way forward, and UPSC value addition? We have to understand here is what is custodial torture,
why custodial torture is happening. We have to think from other perspective also. అసలు పోలీస్ అనే వాళ్ళు కస్టోడియల్ టార్చర్కి ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు? ఆన్ విల్ వాళ్ళకి అవసరమా, వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇష్టమా, అంటే లైక్ ఆర్ దే రియల్లీ విల్లింగ్ టు టార్చర్ సంబడి? వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ దట్. వాళ్ళకి పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద పొలిటికల్ రీజన్స్. ఓకే, పొలిటికల్ రీజన్స్. ఈ పొలిటీషియన్స్ కానీ ద పార్టీస్ ఇన్ పవర్ ఆర్ misusing the system. Okay, when they come into power, they are misusing the weapon of police, the police weapon. Okay, the proxy execution of power against opposition, their opposition. So one of a political reason okati. Next inkoti, the pendency and growing number of cases. అసలు ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి తెలుసా పోలీసెస్లో? చాలా కేసెస్ ఫైల్ అవుతున్నాయి, చాలా క్రైమ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ ఈస్ వెరీ లెస్. ద పోలీస్ పర్సనల్ ఈజ్ వెరీ లెస్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో ఈ రిజాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈవెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అండర్ ప్రెషర్, ఈవెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అండర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో ఆ ప్రెషర్లో వాళ్ళు కూడా కొన్ని తప్పు పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. సచ్ యాజ్ సిఐ నాగరాజు, వాట్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ విజయవాడ. He was suspended. He was proven that he was done the crime. So the special investigation team has sacked him and finally suspended him from the services. So custodial torture, so reasons internal you have to understand to write the good answer in the mains. Next, abuse of authority by the police. As I said before, వాళ్ళ personal will kosam they abuse the authority. The delayed investigations, low convictions in custodial death cases is also one of the ఇష్యూ. ఒక కస్టోడియల్ డెత్ జరిగితే ప్రాపర్ యాక్షన్ అనేది వాళ్ళపైన ఎవరైతే ఆ కస్టోడియల్లో క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో పోలీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ షుడ్ బి కన్విక్టెడ్ విత్ hefty punishments so that no other police can repeat again. So weak institutional accountability. Next, the strict implementation of DK Basu guidelines. The DK Basu guidelines అప్పుడు కొన్ని వచ్చాయన్నమాట. So like next I'll tell you in the what are the DK Basu guidelines. CCTV surveillance in all police station. It is one of the guideline given in the DK Basu case. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో CCTV సర్వేలెన్స్ మెకానిజం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆఫ్ కస్టోడియల్ డెత్స్. పోలీస్ రిఫార్మ్స్ లైక్ ప్రకాష్ సింగ్ కేసులో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ రైట్స్ ట్రైనింగ్ ఫర్ పోలీస్ పర్సనల్. పోలీస్ హ్యాస్ టు బి సెన్సిటైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు బ్రీఫ్లీ ద హిస్టరీకి వెళ్తే ఇప్పుడు యాన్షియంట్ ఇండియా ఉంది. యాన్షియంట్ ఇండియాలో కౌటిల్య ఉన్నారు. కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర. వాట్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర సేస్? కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం కూడా చాలా హార్ష్ పనిష్మెంట్స్ లైక్ మ్యూటిలియేషన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్, మ్యూటిలియేషన్ ఆఫ్ నెక్స్, మ్యూటిలిఫియేషన్ ఆఫ్ నెక్ ఈజ్ ఆల్సో రికమెండెడ్ అండర్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర హూ హ్యాస్ డన్ ద క్రైమ్. But coming, that's very harsh punishment, very harsh punishment. Next, coming to medieval India lo Shariat laws అంటే ముస్లిం లాస్, ఇక్కడ కూడా చాలా హార్ష్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వీ డోంట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అరే ఇంత పనిష్మెంట్ ఉంటుందా అని అనుకుంటాం. సో వెరీ హార్ష్ పనిష్మెంట్స్ సచ్ యాజ్ డైరెక్ట్ మ్యూటిలియేషన్, కిల్లింగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు కలోనియల్ పీరియడ్. కలోనియల్ పీరియడ్లో ఏం జరిగింది? పోలీస్ యాక్ట్ అని, ప్రిజన్స్ యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చి కొద్దిగా పర్లేదు ఒక ప్రొసీజర్ అనేది తీసుకొచ్చారు, ఒక రూల్ ఆఫ్ లా అని తీసుకొచ్చారు. బట్ స్టిల్ పోలీస్ అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు బిహేవ్ చేసుకుంటేనే జరిగిందనమాట ఈవెన్ కలోనియల్ పీరియడ్. దిస్ సేమ్ పోలీస్ సిస్టమ్ వాజ్ కంటిన్యూడ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే ఈ కలోనియల్ మైండ్ సెట్ అనేది స్టిల్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా అదే డ్రకోనియన్ లాస్, అదే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, అదే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది మొన్నటి వరకు రన్ అవుతూనే ఉంది. అంటే లాస్ మారకపోవడమే కాదు, ద మైండ్ సెట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ద పోలీస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూయింగ్ అనమాట. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ కలోనియల్ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద కస్టోడియల్ టార్చర్. ఓకే, so finally the issues of custodial violence and abuse of police powers, violation of fundamental rights, weak police accountability. Nobody is accountable to the system. Police has doing their own job. Okay, ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటా పోదు. Nobody is accountable to the system or constitution. Next, need for criminal justice reforms. Obviously the criminal justice reform has to brought. Next, declining public trust. Here no, the police recruitment, number of police recruitment should also happen, because as cases are growing, the population is growing, the nature of crime is also changing. If ఒకప్పుడు physical abuse cases ఉండేటి, బట్ ఇప్పుడు సైబర్ కేసెస్ పెరిగినాయి, సైబర్ బుల్లింగ్ పెరిగింది. యాజ్
digital ecosystem is growing on, digital misuse is also growing. As digital misuse is growing, digital cases, the crimes origin from the digital media is also growing. To arrest this kind of evolving nature of crimes, the growing number of crimes, obviously we have to bring, the modern police system తీసుకురావాలి, the skilled police తీసుకురావాలి, a police who is an humane police, the man who is trained in the fundamental and human rights, well educated in constitutional literacy. So ఇంత standard of police పెంచాలి, okay? Then obviously ఇలాంటి custodial torture and unprofessionalism we can check. Next, what is DK Basu guidelines? DK Basu guidelines, briefly I'm telling here, అరెస్ట్ మేము అనేది ఇష్యూ చేయాలి, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి జరపాలి, కస్టడీ రికార్డ్స్ చేయాలి, అండ్ ప్రొడక్షన్ బిఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ 24 hours. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్ హియర్, రొట్టెల పండుగ. వాట్ ఈస్ రొట్టెల పండుగ హియర్? ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ నెల్లూరు. ఓకే, నెల్లూరు 4 days జరుగుతుంది ఇది, వేర్ హిందూ ముస్లిం విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ సెలబ్రేట్ దిస్ పండుగ. అరౌండ్ 15 to 20 lakhs పీపుల్ కమ్స్ టు దిస్ నెల్లూరు అండ్ సెలబ్రేట్ దిస్ రొట్టెల పండుగ ఎవ్రీ ఇయర్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ అవార్డెడ్ స్టేట్ ఫెస్టివల్ స్టేటస్ టు రొట్టెల పండుగ ఇన్ 2026. సో రీసెంట్గా ఏ ఫెస్టివల్కి స్టేట్ ఫెస్టివల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు అంటే యూ షుడ్ ఏబుల్ టు సే దట్ రొట్టెల పండుగ. సో దట్ ఈస్ ద fact you should understand in prelims perspective. Next, celebrated annually at Bara Shahid Dargah, Nellore during Muharram. నెల్లూరులో బారా షాహిద్ దర్గా దగ్గర జరుపుకుంటారంట ఈ రొట్టెల పండుగ. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ పార్టిసిపేషన్ అరౌండ్ 10 to 15 lakhs devotees floods to this festival every year. It is also known as Rotiya Ka Eid, రొట్టెల పండుగ, Rotiya Ka Eid. Location Bara Shahid Dargah, as I said before, associated stand Bara Shahid Dargah. నెక్స్ట్, మెయిన్ రిచువల్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సింబాలిక్ రోటీస్. వాట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రోటీస్ హియర్? విల్ సీ హియర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ప్రేడ్ ఫర్ బర్త్, లైక్ దే విల్ ఎక్స్చేంజ్ దట్ సంతాన రోటీ. ఓకే, ఐ ప్రే ఫర్ మై జాబ్, దే విల్ ఎక్స్చేంజ్ ఉద్యోగ రోటీ. ఓకే, జాబ్ రోటీ, లైక్ ఉద్యోగ రోటీ. సో వాళ్ళ కోరుకొని ఆ రొట్టె అనేది వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రోటీ. దట్ ఈస్ ద సెలబ్రేషన్, దట్ ఈస్ ద వే, ద రిచువల్ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ ద రొట్టెల పండుగ. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రొట్టెల పండుగ ఇన్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్? ఓకే, ఇట్ ప్రమోట్స్ కమ్యూనల్ హార్మనీ బిట్వీన్ హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్. ఏదైతే కమ్యూనలిజం గ్రో అవుతుందో ఇండియాలో, హిందూస్ ముస్లిం కొట్టుకుంటున్నారో, ఏదైతే పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ జరుగుతుందో, కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్ జరుగుతుందో, ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీ కమ్ అప్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్, it acts as the melting ball of diversity of religions, diversity of practices, rituals, So రొట్టెల పండుగ has promotes communal harmony. Next, preserves Sufi traditions, strengthens cultural tourism, encourages interfaith dialogue, and reflects India's pluralistic identity. India is home for unity in diversity. India is home for multiple religions. India is home for multiple practices, rituals, tribal practices, and many other things. So in the home of diversity, if we go for fighting against one other, obviously this principle of organic secularism that India is inheriting since ages will get violated. What we are getting from that? For that reason, when we promote the festivals like Rottela Pandaga, Moharram and these things, when we participate in their festivals, when they will participate in our festivals, obviously it will give, peace in the ground, peace in the rural areas. So that is the significance in mains perspective. So essay value can be quoted under unity in diversity, social cohesion, cultural integration, pluralism, secular ethos. సో ఇలా ఎస్ఎస్లో కూడా మనం కోట్ చేయొచ్చు రొట్టెల పండుగని. నెక్స్ట్, ద కాంపోజిట్ కల్చర్, సూఫీ ట్రెడిషన్, రిలీజియస్ డైవర్సిటీ, ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ రొట్టెల పండుగ. నెక్స్ట్, ద థర్డ్ ఆర్టికల్. ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ డ్రోన్ MOU విత్ బెంగళూరు బేస్డ్ స్టార్టప్ ఎయిర్ బౌండ్. అసలు ఎయిర్ బౌండ్ అంటే ఏంటి, అసలు MOU అంటే ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్ బౌండ్తో ఎందుకు సైన్ చేసింది, what they are expecting, you can see the picture. Okay, airborne representative or government of Andhra Pradesh representative or our honorable minister for aviation, okay, like some minister garu. Then
సో అసలు ఏంటి ఎయిర్బౌండ్, ఈ సంస్థ ఏం చేస్తుంది, ఎయిర్బౌండ్ అనే సంస్థ, అండ్ ప్లస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ టార్గెట్. లెట్స్ సీ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ MOU is develop the Amaravati capital region as drone delivery network. Amaravati capital region drone delivery network. What is drone delivery network? So it enables 10,000 flights per day within 1 year, potentially one of the world's largest commercial drone delivery networks. Okay, I'll explain you clearly in the next slide. Pilot phase ఏంటి, గుంటూరు ఎక్స్పాన్షన్ టు అమరావతి అండ్ విజయవాడ. హెల్త్ కేర్, ఈకామర్స్, లాజిస్టిక్స్, ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. డ్రోన్ల ద్వారా ఈ 4 ఇండస్ట్రీలలో, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ, ఈకామర్స్లో, లాజిస్టిక్ ఇండస్ట్రీలో, ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీలో హౌ డ్రోన్ సర్వీసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు ఎన్ష్యూర్ దీస్ 4 సెక్టార్స్ ఆర్ యూస్డ్ ప్రాపర్లీ. అసలు ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రోన్ లాజిస్టిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా, అమెజాన్లో ఒక మొబైల్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా. నాకు ఆ మొబైల్ ఎలా వస్తుంది, నా యాప్ నుంచి ఎవరైతే ఆ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఎవరైతే ఒక సెల్లర్ ఉన్నాడో ఆ సెల్లర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది మొబైల్ కావాలంట అని. ఏం జరుగుతుంది, ఆ మొబైల్ తర్వాత ఆ సెండ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ, ఆ లాజిస్టిక్ ఎక్స్పోర్టర్ కానీ, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ డెలివర్ టు మై హోమ్ ఆ మొబైల్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ మై ఆర్డర్ ఆన్ రోడ్, ఆన్ రైల్వేస్, ఆన్ ఎయిర్పోర్ట్, ఆన్ ఏరోప్లేన్. సో దట్స్ హౌ మై ఆర్డర్ ఈస్ గెటింగ్ డెలివర్డ్. కానీ ఇక్కడ డ్రోన్తో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నా ఆర్డర్ అనేది, నా మొబైల్ ఆర్డర్ అన్నది, నా మొబైల్ దే విల్ సెండ్ త్రూ డ్రోన్. ఇన్ ఏ డ్రోన్ దే విల్ సెండ్ ద ఆర్డర్స్. సో దట్స్ హౌ ద డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ద యూసేజ్ ఆఫ్ డ్రోన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఈకామర్స్ సెక్టర్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆఫ్ చూద్దాం, డ్రోన్ లాజిస్టిక్స్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్. డెలివరీ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్, ఈవెన్ మెడిసిన్ డెలివరీ విల్ బి డన్ త్రూ ద డ్రోన్. నెక్స్ట్ blood and emergency medical supplies, e-commerce parcels, like I said the mobile example, they'll deliver my mobile through drone. Next agriculture inputs and government service delivery. Next as advantages enti, what are the advantages if you use the drone technology in e-commerce sector, health sector and any other sectors? What are the advantages here? Faster delivery, it avoids traffic, congestion, pollution, these things, and delivers fastly on time. And also it reduces our logistic cost. If I order something on Amazon, they will charge me around 150 to 200 rupees for delivery. But when I order when the drone technology is integrated into this delivery logistic mechanism, obviously my logistics cost will be reduced. And also better rural connectivity, support rural connectivity. Whatever ఏదైతే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిసిట్ బిట్వీన్ రూరల్ అర్బన్ ఉందనుకో, ట్రైబల్ ఏరియాస్కి, దీస్ థింగ్స్కి ఆబ్వియస్లీ big vehicles cannot go there. So we can use some drone corridor తో అక్కడ రూరల్ ఏరియాస్లో, ట్రైబల్ ఏరియాస్లో we can deliver the goods and services. నెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ కేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హార్ట్ కానీ, లేకపోతే అర్జెంట్ ఒక బ్లడ్ శాంపిల్ కానీ, బ్లడ్ కానీ ఎవరికైనా డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా టైం పడుతుంది. బై ద టైమ్ ద పేషెంట్ మే లూజ్ హిస్ లైఫ్. But when we use the drone technology, obviously it will support emergency health care. Obviously it will faster ga manam deliver cheyagalugtam heart ni gaani or blood ni gaani, so that we can assure that improving the healthcare functioning, improves supply chain efficiency and promotes green and smart mobility. Okay, so what is green and smart mobility? ఏదైతే పొల్యూషన్ చేయదు, ఇప్పుడు డ్రోన్ యూజ్ చేస్తే పొల్యూషన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ. సో ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ విల్ కమ్ డౌన్, పొల్యూషన్ విల్ కమ్ డౌన్, ట్రాఫిక్ విల్ కమ్ డౌన్, కంజెషన్ విల్ కమ్ డౌన్, సో దట్ ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద గ్రీన్ అండ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ. వాట్ ఆర్ ఛాలెంజెస్? ఎయిర్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్, సేఫ్టీ అండ్ కొలిజన్ రిస్క్, privacy concerns, cyber security threats, weather dependency and high initial investments. So these are the few challenges. Next, the fourth article is మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారు. ఏం చేస్తారు, ఇక లాంచ్డ్ బై గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, లాంచ్డ్ బై గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్.
As you see here, the governor, okay, will Red Cross team supported by Andhra Pradesh government, funded through CSR contribution, as I said before, Rural Electrification Corporation అనే ఒక సంస్థ వాళ్ళ యొక్క CSR ఫండ్స్ని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో అసోసియేట్ అయ్యి వాళ్ళు మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ త్రూ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ MMUతో దే ఆర్ డెలివరింగ్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, లాంచ్డ్ ఆన్ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే అండ్ వరల్డ్ థాలసీమియా డే. సో జస్ట్ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్, ఇక్కడ చూడు, వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే రోజు, వరల్డ్ థాలసీమియా డే రోజు లాంచ్ చేశారంట. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అబ్దుల్ నజీర్ అని కాదు. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ స్పాన్సర్డ్ బై హూమ్? ద CSR కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ REC లిమిటెడ్. REC లిమిటెడ్ అంటే ఏంటి? రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్. సో వీళ్ళ స్పాన్సర్షిప్తోని, వీళ్ళ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్తోని ఈ మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్ అనే స్కీమ్ తీసుకురాబడుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి? సో దిస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అసలు ఏంటివి మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ రావడం వల్ల, ఈ ఇనిషియేటివ్ వల్ల లాభాలు ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ డీప్లీ, in many rural areas there is no proper primary health care facilities, there is no proper rural health infrastructure. అసలు రూరల్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే లేదు. ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ కూడా దే యూస్ టు ట్రావెల్ 10 kilometers 15 kilometers టు దర్ నియర్ బై టౌన్స్ ఫర్ ఎ సింపుల్ ఫీవర్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద వైరల్ ఫీవర్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ బేసిక్ ఇష్యూస్. సో ఈ మీ ఇంటికి దే విల్ బ్రింగ్ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్, MMUs. ఇది ఒక అంబులెన్స్లా ఉంటుంది. అంబులెన్స్లో ఏమో ఒక నర్సు, ఒక బేసిక్ హెల్త్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది బేసిక్గా, అండ్ ఒక డ్రైవర్, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఒక బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్ అనేది అందజేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ రూరల్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంప్రూవ్ ద హెల్త్ కండిషన్స్ అండ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, చాలా ట్రైబల్ ఏరియాస్లలో ప్రాపర్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేదండి. ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్లలో కూడా ఈ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, దే కెన్ గో టు ఎనీ రిమోట్ కార్నర్ అండ్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ద ట్రీట్మెంట్. అదొకటే కాదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వచ్చినప్పుడు ఆ రూరల్ పాపులేషన్కి, ఆ రిమోట్ పాపులేషన్కి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకెళ్దామంటే ఎలా అండి? దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రాపర్ ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అసలు? వాట్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, ఎట్లా ఉండాలి హెల్త్, మనం కరోనా నుంచి వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ మెజర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనేది వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో ఆ వ్యాక్సిన్ డెలివరీ కానీ ఇలాంటి ప్రాపర్గా మనం రిమోట్ ఏరియాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ వన్ మెకానిజం, వన్ స్ట్రక్చర్. అదే ఇప్పుడు మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్తో చేయబోతున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ హోప్ దిస్ మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్ ఇనిషియేటివ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ విల్ బ్రింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, స్పేస్ సిటీ అండ్ తొట్టంబేడు మండల్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ స్పేస్ సిటీ? అసలు స్పేస్ సిటీ అంటే ఏంటి? ఏ సిటీ ఇన్ ద స్పేసా? స్పేస్లో ఒక సిటీ కట్టడం కాదు కదా. ఎస్, ద స్పేస్ సిటీ ఈజ్, వాట్ ఈస్ IT corridor, వాట్ ఈస్ టెక్ పార్క్, వాట్ ఈస్ టెక్ సిటీ, వాట్ ఈస్ హైటెక్ సిటీ? ఒక ల్యాండ్ ఓకే, ఒక జాగ్రఫీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం IT కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంటే దట్ ఏరియా వాజ్ బిల్డ్ ఫర్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫార్మాక్యూటికల్ సిటీ. వై? ఆ సిటీలో, ఆ రీజియన్లో మొత్తం ఫార్మాక్యూటికల్ పార్క్స్, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాయి. దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫార్మాక్యూటికల్ సిటీ. వాట్ ఈస్ హియర్? IT సిటీ. అన్ని IT పార్క్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఓకే, IT హబ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ వి నోన్ యాజ్ టీ హబ్, R&D ఫెసిలిటీస్, ఇవన్నీ ఉండేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ IT కారిడార్. అలా స్పేస్ సిటీలో ఏముంటాయి? ఇక్కడ స్పేస్ ఇండస్ట్రీకి రిలేట్ అయినటువంటి R&D ఫెసిలిటీసే కానీ, రాకెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్సే కానీ, శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్సే కానీ, రాకెట్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్సే కానీ, ఓకే, కంప్లీట్ ఇలాంటి స్పేస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, స్పేస్ రిలేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్, డెవలప్మెంట్ థింగ్స్, ల్యాబొరేటరీస్,
అన్నీ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట. సో దట్స్ నోన్ యాజ్ స్పేస్ సిటీ. సో ఇలాంటి స్పేస్ సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్. వై ద ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఏ స్పేస్ సిటీ ఇన్ తొట్టెంబేడు మండల్, తిరుపతి area, Tirupati district, over a 2600 acres industrial cluster, making it India's first dedicated space-focused industrial hub. Thanks to Chandrababu Naidu sir for his vision. No, CBN sir always looks for long-term development. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదండి స్పేస్ సిటీ అని. అందరూ ఐటీ సిటీ, ఐటీ కారిడార్స్, టెక్ సిటీ అది పెడుతున్నారు, కానీ అసలు స్పేస్ సిటీ అనేది ఎవరు పెట్టలేదు. సిబిఎన్ సార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100 years ఫార్వర్డ్. ద స్పేస్ సిటీ, ఒక డెడికేటెడ్ స్పేస్ సిటీ అనేది తీసుకొస్తున్నారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫర్ ద హోమ్ ఫర్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద స్పేస్ సిటీ. Andhra Pradesh, CBN sir, Andhra Pradesh will establish a space city in Tirupati. Okay, he is expecting that an investment of 3,000 crores. So it is a very big boost for Andhra Pradesh industrial and service development. Okay, remember this thing in mains perspective. Science and technology question. The space city will establish at Rautu Suramala village in Tottambedu Mandal. Rautu Suramala village anta. Okay, the project aims to attract global and domestic private investments in satellite manufacturing, propulsion system, deep tech innovation. ఈ 3 areasలో they are expecting around 3,000 crores of investment. What happens with 3,000 crores investment? Obviously, it will get, Andhra Pradesh will get the global acknowledgement. No, nowhere in India has space city. So establishing this kind of unique cities, exploiting the future potential areas, future technologies will obviously attract a good name for Andhra Pradesh. It will attract FDIs, it will create employment, it will attract so much of investments, so that multiplier effect will be given will happen in Andhra Pradesh. Livelihood opportunities will grow. Okay, and the employment opportunities will grow. So that's the impact of space city. Key private partner Astrobase Space will establish వీళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ అయ్యారంట. వీళ్ళు ప్రైవేట్ 200-ton థ్రస్ట్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ. ఆస్ట్రోబేస్ వాళ్ళు 200 tons థ్రస్ట్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు ఇన్ దిస్ అడ్వాన్స్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ సిస్టమ్. టార్గెట్ ఇండస్ట్రీస్, శాటిలైట్ అసెంబ్లీ యూనిట్స్, టెస్టింగ్ అండ్ calibration laboratories, R&D centers, launch vehicle development, space tech startups focusing on AI and analytics. So, dear students, so this is all about current affairs recently that is happening in Andhra Pradesh. So, think from the mains perspective, whether it is custodial torture, whether it is a space city, whether it is a Rottala Pandaga. All these obviously helpful in the mains perspective, in your analytical perspective. So I wish you all good luck for the upcoming notification.